Hi students, I'm Reshma from Ayappa Institute of Management Studies. I'm here as a professor to the BBA 5th semester and I'm here dealing with the course Intellectual Property Rights and Industrial Laws. So first of all, I will go through what are the module. What is the first module? So Module 1 consists of the introduction to intellectual property rights, its concept, patents, term, registration of patents, rights of patent holder, infringement of patents, and about trademark and collective marks. In this section, I am going to take the patent session. Okay, so let me start my session. Begin. Okay. First, before going into what is intellectual property rights, we should know what is intellectual property. What is intellectual property? It is defined as it is the legal rights that cover the privileges given to an individual who are the owners and inventors of a work. Or it can also be said as creations of the human mind like invention, literary and artistic works and symbols, names, images and designs used in commerce. So, if we are going into details, we can know intellectual property എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ലീഗൽ റൈറ്റ് ആണ്. അയാൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്, അയാൾ ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്ത ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോസസ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസൈനിന് ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ലീഗൽ റൈറ്റ് ആണ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി. അത് അയാളുടെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാകാം, അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ആർട്ടിസ്റ്റിക് വർക്ക് ആകാം, അത് അല്ലാതെ അയാൾ കണ്ടുപിടിച്ച എന്തെങ്കിലും സിംബൽസ്, നെയിംസ്, ഇമേജസ്, ഈവൻ ഡിസൈൻസ് വരെ ആകാം, which has some commercial utilization too. This is what is called intellectual property. And next we can go into what are the classification of intellectual property. Can be classified as industrial and copyright. Industrial can again be classified into 4, that is patents, designs, trademark and geographical indications. And the copyright means which are related to the artistic work or some kind of novels. A person who have written some novel, he will be getting copyright for that novel or some books. And for his paintings, everything we are providing copyright. Instead, for some product and process which have industrial uses, we give patents, trademark, designs and geographical indications. I hope that you have understood. So we are moving to the next slide. What are the advantages of IPR? Why we need intellectual property rights? First, exclusive right to an inventor or creator. Through IPR, we are giving an absolute right to a creator. ഒരു കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് ആ കണ്ടുപിടുത്തത്തിനെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് റൈറ്റ് അതിൻ്റെ ക്രിയേറ്ററിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സിൽ. സെക്കൻഡ്, ഇറ്റ് എൻകറേജ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ടു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ഇൻവെൻഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ്, ഒരു ഇൻവെൻഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബാക്കിയുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾക്ക് ഒരു എൻകറേജ്മെൻ്റ് ആണ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഇൻവെൻഷൻ അയാളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നിന്ന് പോവും. അത് സൊസൈറ്റിയുടെ യൂസിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാൻകൈൻഡ് യൂസിന് വേണ്ടി അതിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. തേർഡ്, ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ലീഗൽ ഡിഫെൻസ് ടു ദ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻവെൻറ്റേഴ്സ് ഫോർ ദെയർ വർക്ക്. ദാറ്റ് മീൻസ് ആരെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഈ ഇൻവെൻറ്റർ അല്ലാതെ ആരെങ്കിലും ആ പ്രോപ്പർട്ടിയെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് വിത്തൗട്ട് ഹിസ് പെർമിഷൻ, ആ ഇൻവെൻറ്റർക്ക് ഒരു സ്യൂട്ട് ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആസ് ലീഗലി അയാൾക്ക് ആ ഇൻഫ്രിഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആളുടെ എതിരെ മൂവ് ചെയ്യാം ത്രൂ ദ കോർട്ട്. അങ്ങനെ ഒരു റൈറ്റും കൂടെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫോർത്ത് വൺ, ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം സൊസൈറ്റിക്കോ മാൻകൈൻഡിനോ നല്ലതാണെങ്കിൽ
അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് ഒരു റൈറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇനിയും കൂടുതൽ ഇങ്ങനത്തെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഒരു എൻകറേജ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും. സോ ഇറ്റ് ഡസ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ social and financial development of our country. So these are the advantages of IPR. Moving to the next slide. What are the government laws in India for IPR? These are some of the laws that our country is providing for intellectual property. We don't want to go into details of this rights or laws. Just memorize these names, that is the Patent Act of 1970, Trademark Act of 1999, Copyright Act of 1957, Design Act of 2000, Geographical Indication Goods Act 1999, Plant Variety and Farmers' Right Protection Act of 2001. Among these, the first two will be of greater importance, but we don't want to go into the major salient features of these acts, but just want to memorize the year. Okay, moving to the next slide. We can go into details. What is patent? What is patent? Patent is the exclusive right granted to the owner of an invention by government, preventing others from making, using, importing or selling the invention without his or her permission. ഒരു നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ വാട്ട് ഇസ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതൊരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് റൈറ്റാണ്. അതേപോലെ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് റൈറ്റാണ് പേറ്റൻ്റ് എന്ന് പറയാം. അയാളുടെ സമ്മതമില്ലാതെ വേറൊരാൾക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാനോ ഉണ്ടാക്കുവാനോ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനോ സെല് ചെയ്യാനോ ഒന്നും ഉള്ള അധികാരമുണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കെതിരെ സ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് പേറ്റൻറ്റ്. പേറ്റൻറ്റ് ഈസ് ടെറിട്ടോറിയൽ ഇൻ നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പേറ്റൻറ്റിന് ഒരു ലൊക്കാലിറ്റി ബേസ്ഡാണ്. നമ്മൾ പേറ്റൻറ്റിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന അവരുടെ ലൊക്കാലിറ്റിയിലായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ടെറിട്ടോറിയൽ ഇൻ നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനെ നമ്മുടെ അവിടെ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാമെന്നല്ല, നമുക്ക് അതിന് ഇൻ്റർനാഷണലി വേണമെങ്കിലും പേറ്റൻറ്റ് എടുക്കാവുന്നതാണ്. തേർഡ് വൺ, ആസ് പെർ സെക്ഷൻ 2G, invention means a new product or a process involving an inventive step and capable of industrial application. ഒരു പേറ്റൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു പുതിയൊരു കാര്യങ്ങൾക്കായിരിക്കും, ഒരു ഡിസ്കവറിക്കല്ല, ഒരു ഇൻവെൻഷനാണ് പേറ്റൻറ്റ് കൊടുക്കാറ്. സോ ഹിയർ വി ആർ ഡിഫൈനിങ് വാട്ട് ഇസ് എൻ ഇൻവെൻഷൻ. ഒരു ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കണം, പഴയതിന് ഒരു റെമഡി ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പിനെ ആയിരിക്കും ഇൻവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Next, we can go into the types of patents. There are three types of patents, that are utility patent, design patent and plant patent. Utility patent is given to a product or a process mainly. Design patent is given for a design of a product. And the third one, plant patent, is given for any reproductive plant. Utility patent എന്ന് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു വാക്സിൻ, ഇപ്പോൾ ഉള്ള കൊറോണ വൈറസിന് ഒരു വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കോട്ടഡ് ഫോർ യൂട്ടിലിറ്റി പേറ്റൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ അതുണ്ടാക്കുന്നത്, ആ വാക്സിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മളുടെ കൺട്രിയിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൺട്രിയിലെ ആ ബയോടെക്നോളജി ലാബിന് ആ വാക്സിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു പേറ്റൻറ്റ് എടുക്കാം. ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ യൂട്ടിലിറ്റി പേറ്റൻറ്റ്. സെക്കൻഡ്, ഡിസൈൻ പേറ്റൻറ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, എനി ഡിസൈൻ, BMW കാറിൻ്റെ ഡിസൈൻ BMW മാത്രം പേറ്റൻ്റ് ഉള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. അതൊരിക്കലും വേറൊരു കമ്പനിക്കോ വേറൊരു മാനുഫാക്ചറിനോ അത് കോപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വിത്തൗട്ട് ദ പെർമിഷൻ ഓഫ് BMW. ദിസ് ഇസ് ഡിസൈൻ പേറ്റൻറ്റ്. തേർഡ് വൺ, പ്ലാന്റ് പേറ്റൻറ്റ്. എനി പ്ലാന്റ് വിച്ച് ഇസ് having a patent cannot be grown in any other locations without the permission of that plant breeder. That is plant patent. Moving to the next slide. What is the essentials or criteria of patent? ഒരു പേറ്റൻറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ കുറച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ കുറച്ച് ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് നോവൽ. ഒരു പേറ്റൻറ്റ് എടുക്കേണ്ട പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സ് എപ്പോഴും ന്യൂ ആയിരിക്കണം. അതൊരിക്കലും ഒരു ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് പ്രൊഡക്റ്റിനോ പ്രോസസ്സിനോ നമ്മൾ പേറ്റൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നതല്ല.
ഒരു പഴയ ടെക്നോളജീനെ മാറ്റുന്ന അതിനൊരു ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റും ആയിരിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ തേർഡ് വൺ, ഇൻവെൻട്രി സ്റ്റെപ്പ്. എപ്പോഴും പഴയതിനെ ഒരു ഓവർകം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ പേറ്റൻറ്റ് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻവെൻട്രി സ്റ്റെപ്പ്. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈനിന് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് നമ്മൾ പേറ്റൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. These are the main essentials or criteria of patent. Next, the validity. Section 53 of the Patent Act. Patent Act 1970 അതിലെ സെഷൻ 53 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു പേറ്റൻറ്റിൻ്റെ കാലാവധി 20 years ഫ്രം ദ ഫയലിംഗ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നാണ്. എന്നാൽ നമുക്കിത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓൺ റിക്വസ്റ്റ്. ആൻഡ് ആനുവൽ റിന്യൂവൽ കൂടെ ഇതിന് ആവശ്യമായൊരു കാര്യമാണ്. Moving to the next slide. Who can apply for a patent? ആർക്കൊക്കെയാണ് പേറ്റൻറ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? Going into details, Section 6 of the Act provides that an application for a patent for an invention may be made by any of the following person either alone or jointly with another. First, by a person claiming to be the true or first inventor of the invention. ആ കണ്ടുപിടിച്ച ആൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പേറ്റൻറ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. Second, by a person being the assignee of a person claiming to be the true and first inventor in respect of the right to make such an application. ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്ത ആൾ അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വേറൊരാൾക്കും പേറ്റൻറ്റിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ്. തേർഡ്, ബൈ ദ ലീഗൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓഫ് എനി ഡിസീസ്ഡ് പേഴ്സൺ ഹൂ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ബിഫോർ ഹിസ് ഡെത്ത് വാസ് എൻറ്റൈറ്റിൽഡ് ടു മേക്ക് സച്ച് ആൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ. ആ ഇൻവെൻറ്റർ മരിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ ലീഗൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവിനും പേറ്റൻറ്റിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ്. അങ്ങനെ 3 ആൾക്കാർ കാറ്റഗറിക്കാണ് പേറ്റൻറ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ്. Now, moving to the next slide, what are the rights of a patent holder? ഒരു പേറ്റൻറ്റ് ഹോൾഡറിന് എന്തൊക്കെ റൈറ്റ്സ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഫസ്റ്റ് വൺ, ദ ബാർഗെയിൻ ബിറ്റ്വീൻ പേറ്റൻറ്റി ആൻഡ് ദ ഗവൺമെൻറ്. പേറ്റൻറ്റി ഈസ് എ പേഴ്സൺ ഹൂ ഈസ് ഗിവൺ ദ റൈറ്റ് ഓഫ് പേറ്റൻറ്റ് ആൻഡ് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് അയാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസിന് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഗവൺമെൻറ്റിന് യൂസിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ വെച്ച് ബാർഗെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള പവർ പേറ്റൻറ്റിക്കുണ്ട്. സെക്കൻഡ് വൺ, ദ എക്സ്ക്ലൂസീവ് റൈറ്റ് ടു ഹിറ്റ്സ് ഇൻവെൻഷൻ. അയാളുടെ ഇൻവെൻഷനെ ഏത് രീതി യൂസ് ചെയ്യണം, ഫോർ ദ പോസിറ്റീവായിട്ടാണോ നെഗറ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണോ, അതെല്ലാം ഒരു പേറ്റൻറ്റ് ഹോൾഡറിൻ്റെ റൈറ്റ്സ് ആയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഗെറ്റ്സ് റൈറ്റ് ടു ടേക്ക് ലീഗൽ ആക്ഷൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഇൻഫ്രിഞ്ചസ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫ്രിഞ്ചി തൻ്റെ പേറ്റൻറ്റ് റൈറ്റിനെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പേറ്റൻറ്റ് ഹോൾഡറിന് അറിയാൻ പറ്റിയാൽ അയാൾക്കെതിരെ ഒരു സ്യൂട്ട് ഫയൽ ചെയ്യാൻ, അതേപോലെ ഒരു ലീഗൽ ആക്ഷൻ എടുക്കാനുള്ള റൈറ്റും പേറ്റൻറ്റ് ഹോൾഡറിനുണ്ട്. ദീസ് ആർ ദ മേജർ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് എ പേറ്റൻറ്റ് ഹോൾഡർ. Moving to the next slide, registration of patent. Registration of patent ഒരു മേജർ ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മളുടെ സബ്ജക്റ്റിൽ. സോ എല്ലാവരും ഈ സെഷൻ നല്ലപോലെ പഠിക്കേണ്ടതാണ്. സോ ഫസ്റ്റ്, the Controller General appointed by the central government. The central government has to appoint a person as Controller General of Patent, Design and Trademarks and other offices with such designation, because they are the one who will supervise the registration process. Next, what are the steps involving in registration of a patent? First one, specification. What is specification? Specification means it is writing down the invention in details. ഒരു ഇൻവെൻഷനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നതിനെയാണ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കവർ ചെയ്യേണ്ട ഏരിയ ഓഫ് ഇൻവെൻഷൻ, ഏത് ഏരിയയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻവെൻഷൻ, ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് വർക്ക് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഇൻവെൻഷൻ. ഈ 4 കാരണങ്ങളും റിട്ടൺ ഡൗൺ ആയിരിക്കണം ഇൻവെൻഷനിൽ. അതാണ് സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ദ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ്. Supporting documents includes drawing, diagrams and sketches which can explain invention.
ഇൻവെൻഷനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന എന്ത് കാര്യത്തിനെയും നമുക്ക് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് പറയാം. ആ ഇൻവെൻഷൻ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സിൻ്റെ യൂസ്. തേർഡ് വൺ, ഇവാലുവേഷൻ. ഇവാലുവേഷൻ വെദർ ദ ഇൻവെൻഷൻ ഇസ് പേറ്റൻറ്റബിൾ. എല്ലാ ഇൻവെൻഷൻസും പേറ്റൻറ്റബിൾ അല്ല. സോ വി വോണ്ട് ടു ചെക്ക് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് പേറ്റൻറ്റബിൾ ആസ് പെർ ദ ആക്ട്. നെക്സ്റ്റ്, patentability search. It is to check whether the invention meets all patentability criteria as per the Patent Act. Patent Act പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ ക്രൈറ്റീരിയയും നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പേറ്റൻറ്റിനുണ്ടോ എന്നാണ് പേറ്റൻറ്റബിലിറ്റി സെർച്ചിലൂടെ അറിയുന്നത്. ഇത് നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. എന്തൊക്കെയായിരിക്കും പേറ്റൻറ്റബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ട ക്രൈറ്റീരിയ എന്നുള്ളത് നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. വാട്ട് വുഡ് ദേ? നോവൽ ആയിരിക്കണം, അതിനൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ്. വി വോണ്ട് ടു ഡ്രാഫ്റ്റ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ. ഇൻ കേസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇസ് അറ്റ് എൻ ഏർലി സ്റ്റേജ് ഓഫ് റിസർച്ച്, യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ എ പ്രൊവിഷണൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ. അതല്ല എങ്കിൽ ഒരു 12 മാസം കൊണ്ടിട്ടേ നമുക്ക് പേറ്റൻറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, the publication of application. പബ്ലിക്കേഷനിൽ വരുന്നത് an early publication request can be made along with the prescribed fee. ഒരു പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഫീ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഏർലി പബ്ലിക്കേഷൻ റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കാം. if you do not want to wait till the expiry of 18 months, അല്ലെങ്കിൽ 18 monthsന് ശേഷമേ നമ്മളുടെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പബ്ലിഷ് ആവുള്ളൂ. അതിന് മുമ്പേ പബ്ലിഷ് ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പ്രിസ്ക്രൈബ് ഫീ വെച്ചിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ എക്സാമിനേഷൻ. റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ എക്സാമിനേഷൻ മീൻസ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇസ് എക്സാമിൻഡ് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ എക്സാമിനേഷൻ. ഇങ്ങനെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആപ്ലിക്കേഷൻ എക്സാമിൻ ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൺ റിസീവിംഗ് ദിസ് റിക്വസ്റ്റ്, ദ കൺട്രോളർ ഗീവ്സ് പേറ്റൻറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ടു പേറ്റൻറ്റ് എക്സാമിനർ who examine the patent application with different patentability criteria. നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പേറ്റൻറ്റബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ എല്ലാം ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേറ്റൻറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫുൾഫിൽ ചെയ്തോ എന്ന് കൺട്രോളർ പേറ്റൻറ്റ് എക്സാമിനറെ കൊണ്ട് നോക്കിപ്പിക്കും. അതാണ് റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ എക്സാമിനേഷനിൽ നടക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് റെസ്പോൺസ് ടു ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. Majority of the application will receive same type of objection based on examination report. ഇപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷന് ഒബ്ജെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും. This is a chance for the inventor to communicate his novelty over prior arts found in the examination report. ആ സമയത്താണ് ഇൻവെൻറ്റർ ആ ഒബ്ജെക്ഷൻസിനൊക്കെ തിരിച്ച് അയാളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ന്യൂ ആണെന്നുള്ള കാര്യം അറിയിക്കേണ്ടത്. അതാണ് റെസ്പോൺസ് ടു ഒബ്ജെക്ഷൻസ്. നെക്സ്റ്റ്, ക്ലിയറിംഗ് ഓൾ ഒബ്ജെക്ഷൻ. എ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ കൺട്രോളർ ആൻഡ് പേറ്റൻറ്റ് ആപ്ലിക്കൻറ്റ് ഈസ് ടു എൻഷുർ ദാറ്റ് all objections raised in the patent application are resolved and the inventor has his fair chance to prove his point to establish novelty. ഈ ടൈമിൽ കൺട്രോളറും പേറ്റൻറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷനും തമ്മിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കും. അതിൽ തൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനിലെ എല്ലാ ഒബ്ജെക്ഷൻസും ക്ലിയർഡായി എന്നുള്ളത് ഇൻവെൻറ്റർ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്. അതാണ് ക്ലിയറിംഗ് ഓൾ ഒബ്ജെക്ഷൻസിൽ വരുന്നത്. ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഗ്രാൻഡ് ഓഫ് പേറ്റൻറ്റ്. ഈ എല്ലാ പ്രോസസ്സും എല്ലാ സ്റ്റെപ്സും കഴിഞ്ഞാൽ ദ പേറ്റൻറ്റ് ഓഫ് ഗ്രാൻഡ് ഇസ് നോട്ടിഫൈഡ് ഇൻ ദ പേറ്റൻറ്റ് ജേർണൽ വിച്ച് ഇസ് പബ്ലിഷ് ടൈം ടു ടൈം. പേറ്റൻറ്റിന് ഗ്രാൻറ്റ് കിട്ടും. അതിനുശേഷം ആസ് ദ ടൈം കംസ് ഈ പേറ്റൻറ്റ് ഗ്രാൻറ്റഡ് ആവും. ദീസ് ആർ ദ മേജർ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് പേറ്റൻറ്റ്. So this is one of the important topics. First one is specification, second supporting documents, evaluation, patentability search, drafting, publication of application, request for examination, response to objections, clearing all objections, grant of patent. This was my last slide. So just go through this slide.
from the starting. Intellectual property. What is intellectual property? Then what are the classification? Then what is the advantages of IPR? Then what are the government laws? What is patent? Types of patent? Essentiality of patent? Its validity? Who can apply for a patent? Rights of a patent holder? Registration of patent. Hope you all have understood. And if you have any doubts, you can text me. I will be providing the lecture notes apart from this screen share as a Word file. So that's all for today. Thank you. Have a nice day.